नमस्कार पिला माने मोर नाम हूँ बंटी। स्वागत करुँची मोर यूट्यूब चैनल को। आपण मैंने जदि पूर्वर मोर वीडियो सब देखि थे तो आपण मानक भल भाव जना जे मुझे तुम मानक अष्टम श्रेणी इतिहास पढ़ाऊँगी। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी इतिहास द्वितीय अध्याय प्रश्न उत्तर। ठीक अच्छे पिला माने जो पिला माने पूर्व वीडियो जाक देखी ना मुझे पिला मानक कहबी जे मु अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय को भल भाव पढ़ी देछि आउ तार प्रश्न उत्तर को भी भल भाव बुझे देछि। तापरे मु द्वितीय अध्याय टी को पढ़ी सारी तापरे आजिर एई वीडियो रे मु द्वितीय अध्याय प्रश्न उत्तर तुम मानक भल भाव बुझे देबी। ठीक अच्छे पिला माने तो चलतु वीडियो टी को आरंभ करवा। तो जदि आम देखा देखो एक नंबर प्रश्न रे कौन लिखाई ना एक नंबर प्रश्न लिखाई 75 शब्द रे उत्तर दियो। जदि पिला माने तुम्हें मोर पूर्व वीडियो देखि पूर्व वीडियो रे मुझे जो तुमको प्रथम अध्याय पढ़ी प्रथम अध्याय प्रश्न उत्तर कला बेले देखिए जे मु दुईटी वीडियो बनई जो प्रथम वीडियो रे थिला खाली लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करथिले लॉन्ग क्वेश्चन रे आम किपरि लिखिबा सेटा को आम भल भाव डिस्कसन करथिले आउ शॉर्ट क्वेश्चन पई गोटे अलग वीडियो थिला किंतु एही वीडियो रे आम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन गोटे वीडियो रे आम कवर करवा। तो देखो से वीडियो जदि आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिए देखो से वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन माने किसी अलग नाला माने गोटे क्वेश्चन पचार तो तार आंसर समू पिला माने गोटे भली लिखे किंतु देखो यही अध्याय जो सब अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन देखो यही जो अच्छी 5टी लॉन्ग क्वेश्चन देखो 5टी लॉन्ग क्वेश्चन आम अलग अलग किसी लिखिपर माने आम अन्य पिला किसी अलग लिखिपर जोटा कि आमको कौन ना भल मार्क दबारे साहाଯ୍य करिपारिबो। ठीक अच्छे तो चलतु आरंभ करवा आमर प्रश्न उत्तर यही क्लास टी। ठीक अच्छे तो देखो प्रथम प्रश्न हूँ कौन ना सामाजिक संस्कार आंदोलन कहीं आरंभ होता। तो तुम्हें मैंने जब जानी यही अध्यायर पूर्व वीडियो मुझे तुमको भल भाव पढ़ी देजी सामाजिक धार्मिक संस्कार आंदोलन। देखो यही विषयटी को मुझे तुम जो पढ़ी मुझे तुम कौन कही ना देखो जितेबाला इंग्रेज लोक मैंने भारत में शिक्षादान आरंभ कले से कौन ना भारतर बहुत कम लोक शिक्षित हो पारे किंतु से जो बहुत कम लोक शिक्षित हो पारे किंतु देखो से जो कम लोक भी कौन ना जहाँ भी सी शिक्षित हेले तो शिक्षित होगा फल कौन ना से जो यूरोपीय देश गुड़िक जो सब विज्ञान थिला जो सब से फिजिक्स थिला जो से सब केमिस्ट्री थिला तो सही विषय से माने अध्ययन करने को लगिले जहाँ फल कौन है ना से मैंने जिते से सब विषय को अध्ययन करने को लगिले आउ भारत में देखिले जे भारत में से सब जिनसर प्रचलन होनी माने भारत में लोक मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी यही सब जिन विषय किसी जानी ना तो एमाने कौन कले ना से चिंताधारा को भारत में किपरि आग को बढ़े तो से तारी उपरे काम करने को लगिले। तो आम कहीपर तो आम देखो ये जो प्रश्नर प्रथम प्रश्नर आम उत्तर प्रथम कौन लिखा ना जेहेतु इंग्रेज माने इंग्राजी भाषा रे भारत में शिक्षादान करने को लगिले फल भारत में शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गर अभ्युदय है। ठीक या लिखा पॉइंट वाइज आम लिखा। ठीक अच्छे आउ 7 धाड़ी मिनिमम लिखा। तो तापर कौन तापर लिखा यही वर्गर संख्या बेसी नथिला तो आम लिखा यही वर्गर संख्या बेसी नथिले मध्य जेहेतु से माने आधुनिक शिक्षा पाइथिले से माने पाश्चात्य और आधुनिक विचार युक्त होई यही वर्ग देशर सामाजिक और सामूहिक उन्नति कथा चिंता कले। तो आम लिखा जेहेतु से माने पाश्चात्य शिक्षा लाभ करते सी पाश्चात्य अनुसार पाश्चात्य चालीचलन अनुसार भारत में सामाजिक और सामूहिक उन्नति करने को चेष्टा कले। ठीक अच्छे तो तापर लिखा से ही समय रे भारत में बहुत गुड़िए कुसंस्कार और अंधविश्वास चली। ठीक अच्छे आम यही पॉइंटा भी लिखा। तो से ही अंधविश्वास और कुसंस्कार रु भारतर समाज रु किपरि दूरेई करी हेबो माने भारतर समाज रु किपरि दूर करी हेबो सेही उपरे काम कले किए ना यही आंदोलनकारी माने। तो आमे फाइनाली कौन लिखा आमे फाइनाली लिखा कौन ना देश को एक आधुनिक और उन्नत राष्ट्र भाव गढ़ा को हेले शिक्षार प्रसार सहित कुसंस्कार दूर करने को यही बुद्धिजीवी माने संस्कारकर भूमिका नहीं जनचेतना सृष्टि कले एवं कुसंस्कार गुड़ी को उच्छेद करिवारे इंग्रेज सरकार को साहाय्य कले। तो देखो आमे प्रथमे कौन लिखिले प्रथम लिखिले जेहेतु से माने
आम प्रथम लिखिले जे इंग्रेज मैंने शिक्षा प्रदान कले। फास्ट पॉइंट आम लिखिले जेहेतु शिक्षा प्रदान कले समाजर किछि लोक शिक्षित हो गले पाश्चात्य माध्यम पाश्चात्यर जहाँ थिला तांकर पाश्चात्य जहाँ पढ़ुते से कथा सब जापारे भारतीय मैंने आम द्वितीय लिखिले जेहेतु से जापारे से जिनस को भारत में आप्लाय करने को चेष्टा कले। तो भारत में देखिले से कौन ना कुसंस्कार बहुत कुसंस्कार और अंधविश्वास प्रिवेलेंट अच्छी भारत में। तो तापर आम कले कि ना सहीटा को दूर करने से माने चेष्टा कले जहाँफल से कौन कले ना इंग्रेज सरकार को साहाय्य कले यही सब कुसंस्कार को दूर करें। ठीक अच्छे प्रथम प्रश्न आम भल भाव उत्तर लिखिदे। तो जब ख प्रश्न को आम जा देखो ये लिखाई ओडिशा समाज संस्कार आंदोलन उपर एक टिप्पणी। तो देखो प्रथम आम कौन ना भारत समाज सामाजिक संस्कार आंदोलन देखो ये तुम्हें मैंने जो नाम थिला देखो 4 जन जे प्रमुख भूमिका ग्रहण करते। प्रथम किए राजा राममोहन राय, द्वितीय होती स्वामी विवेकानंद, तापर होती गोविंद रानाडे, तापर होती दयानंद सरस्वती। तुम से कथा भी लिखिपर। ठीक अच्छे लिखिले चलो न लिखिले भी चलो। तो देखो तापर आम पढ़ा ओडिशा समाज संस्कार आंदोलन उपर एक टिप्पणी दियो। देखो तुम जब ओडिशा कथा पढ़ ओडिशा कथा देखो ये लिखाई ओडिशा रे समाज संस्कार आंदोलन। तो आम प्रथम लिखा ओडिशा रे समाज संस्कार आंदोलन को आगे नहीं किए ना सही आम लिखा फकीरमोहन सेनापति, मधुसूदन राव और प्यारीमोहन आचार्य। तो आम से लिखिपर एमाने मुख्यतः निज लिखनी साहाय्य यही समाज संस्कार आंदोलन को आगे नहीं। तो आम लिखु जेहेतु ये लिखाई से रचना मध्यम मैंने लेखिकी से लोक मानू आवेयर कराउथिले। तो आम लिखिपर जे से लिखनी मध्यम ओडिशा रे यही सब चेतना को आग को बढ़ाई। देखु से कौ कौ कम को विरोध करुले ना आम से लिखिपर ओडिशा रे से माने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दौले, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दौले और मातृभाषा मध्यम शिक्षार प्रचार पर प्रोत्साहन दौले। कौ माने ना ओडिशार आंदोलनकारी माने जो माने कौन आंदोलन करते ना भारत ओडिशा रे विधवा विवाह, नारी शिक्षा आउ मातृभाषा माध्यम शिक्षार प्रसार करा जाऊ। तापर आम लिखा जे सेमानक मध्यरु अन्य जड़े थे किए ना हरिहर दास शर्मा। तो सी कौन करते आम लिखिपर हरिहर दास शर्मा पुरी ठारे एक नूतन धरणर संस्कृत विद्यालय स्थापन करथिले जो थिरे कि से कौन करथिले ना कागज कलमर व्यवहार को प्रोत्साहन बा उत्साहित करथिले। से विषय भी आम से भल भाव में लिखिपर। ठीक अच्छे पे देखो मुझे तुमको पॉइंट वाइज मुझे कहूनी ये वीडियो कौन पाई यदि तुमको देखो मुझे पॉइंट वाइज लिखिकी देदेवी तुम घोषिकी पड़ेब एग्जाम लेखिकी पड़े आसिले से किसी फायदा हेनी। ठीक अच्छे मुझे तुमको बुझे दूसरी कौन कौन लिखार अच्छी तुम मैंने केमी पॉइंट लिख से तुम मैंने लिख। ठीक अच्छे पे कहीं तुमने अष्टम श्रेणी पढ़ुच तुमने प्रथम द्वितीय श्रेणी पढ़ुन जे तुम लिखिकी देदेवी तुम मैंने घोषिकी पड़ेब एग्जाम लिखिदे पलि आस। ठीक अच्छे पे तापर देखो ग कौन लिखाई ना ग रे अच्छे विज्ञान और वैषयिक शिक्षा प्रति इंग्रेज मान मनोभाव संपर्क में आलोचना कर। तो देखो आम यही प्रश्नटी को भल भाव में किपर लिखा ना देखु आम आम जदि पढ़ी टे वेट करूँ मुझे देखा बही रे देखो ये वैषयिक शिक्षा। तो देखो आम प्रथम लिखा जे भारत में प्रथम इंग्रेज माने विज्ञान और वैषयिक शिक्षा को यथेष्ट भाव ध्यान दे नथिले। तो आम ये प्रथम पॉइंटा लिखा किंतु जेहेतु ध्यान दे नथिले से माने कौन पाई ध्यान दे नथिले जदि आम से पॉइंट को लिखा जे भारत में सेते मात्रा कौन ना सेते मात्रा फैक्ट्री कि इंडस्ट्री नथिला जो कि विज्ञान पढ़ुआ कि वैषयिक शिक्षा पढ़ुआ पिलामानकर आवश्यकता थिला। से इंग्रेज माने भारत में विज्ञान और वैषयिक शिक्षा प्रति ध्यान दे नथिले। वैषयिक शिक्षा जदि तुम कौन बुझीपारन जोटा ITI डिप्लोमा शिक्षा जोटा से वैषयिक शिक्षा कहुए। तो आम से भी लिखिपर जे 1869 प्रथम करी बॉम्बे विश्वविद्यालय विज्ञान रे स्नातकोत्तर डिग्री दिगला। तो आम कहीपर 1869 जा प्रथम डिग्री दिगला विज्ञान रे कौटी भी सहीटा हूँ बॉम्बे रे। ठीक अच्छे आम लिखा जे सेतबले जो शिक्षा दि जाऊला विज्ञान रे जड़े मात्र अध्यापक थे जी कि सबू विज्ञान जिते सब्जेक्ट अच्छी से सब सब्जेक्ट को पढ़ाऊे। तापर आम कह जेहेतु भारत में शिक्षा दि ना तो भारत में भी सही
ମାନେ ସେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ବି ବାହାରୁ ନଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଆ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସରକାର ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଯାଇ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ବି ଲେଖିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1884 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ଓ କଟକରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବି ଆମେ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଅଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କର ସୂଚନା ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଆମେ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲାବେଳେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ କେମିତି ଗଲେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା କଥା କହିଥିବ। ଧର ସପୋଜ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିବ ଆମେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିବ ନାଇଁ ସେଇଟା ଭୁଲ, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କହିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ କେଉଁଠି ଭାରତରେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭାରତରେ ପଢ଼ାଯାଉ। ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଟା କହିଥିଲା। ତ ତାପର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯଦି ତା ପର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସହଜରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଲେଖିବା ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣକ କହୁଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ତ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭାରତରେ କ'ଣ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଇଂରେଜମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଏହି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଲେଖିବା ଏହି ଦୁଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତର କୁ କେମିତି ଲାଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବି ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ହେଉଛି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋଟ କଥା ହେଲା ଯେ ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇ କଥା ଲେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଭାରତକୁ କିଛି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତିଟି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଭାରତରେ ଆମେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବା ନା ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାଟଶାଳୀ ମାଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ କହୁଥିଲା ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ବଜାୟ ରଖିବା ନା ଯେହେତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଦୁନିଆ କଥା ଜାଣିପାରିବେନି। ତ ଯେହେତୁ ବାହାର ଦୁନିଆ କଥା ଯାଇପାରିବେନି ତ ସେମାନେ ମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ସଂଗ୍ରାମ କରିବେନି। ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଆଗକୁ କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ
ଶିକ୍ଷିତ କରିଦେଉଛେ ସେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ କଥା ଜାଣିପାରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାଗିବେ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯିବା ତାପର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ ସେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଯଦି ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅଦରକାରୀ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଜଣକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇଛି, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିପାର, ତ ତୁମର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ୍ଷତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଉନ ତ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ଅଦରକାରୀ। ତ ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ସେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏକତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମାନ, ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଭଲ କହି ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଖରାପ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏକଥା କିଏ କହୁଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଆମର ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ପ୍ରଣାଳୀ ହିନ୍ଦୁବାଦ ଏବଂ ଇସଲାମର ମିଳନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆମ ଭାରତକୁ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଛି ଆଗକୁ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଲାଗୁଛେ, ସେ ଫାଇଟିଂ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁବାଦ ଏବଂ ଇସଲାମର ମିଳନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯଦି ମିଶିକି ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବନି। ଯଦି ସେମାନେ ଫାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେମିତି ପଛରେ ରହିଥିବା, ଆଉ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ଆମଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବେଦାନ୍ତକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବତେଇବି, ତ ତୁମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ଆମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅବନତିର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା। ଗତି ହେଉଛି ଜୀବନର ସଂକେତ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ଗରିବ ହେଇକି ଅଛୁ, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ହେଇଥିଲୁ, ନାଇଁ ସେବେ ଥିଲୁ କ'ଣ, ଏବେ ବି ଆମେ ଗରିବ, ଆମ ଦେଶ ଏବେ ବି ଗରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖୁଛୁ, ମାନେ ବାହାର ଦେଶର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବାହାର ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ଆସୁନଥିଲା, ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖୁନେ ତ ଆମେ ପଛରେ ଅଛେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ବାହାର ଦେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାହାର ଦେଶରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାହାର ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବାହାର ଦେଶରେ କ'ଣ ନା ରୋବୋଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବି ରୋବୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା କିଏ କହୁଥିଲେ? ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ଗତି ହେଉଛି ଜୀବନର ସଂକେତ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟର ସହିତ ଆମେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା ତାର କିପ୍ୟାଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଯିବ କାଚ ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ମୋବାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏବେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ତ ତୁମକୁ କେହି କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ କି? କୁହ। ତ ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ହି ଅଫନ୍ ସେଜ୍ ଆୱାର ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ଆଇ ଆମ୍ ହୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଓଡ଼ିଆର ମାନେ ହେଉଛି ସେ କହୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେବଳ ଏବେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ଆଇ ଆମ୍ ହୋଲି, ମୋତେ ଛୁଅଁନି ମୁଁ ପବିତ୍ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଁଛୁତିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେ ଉପର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଶୂଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଧର୍ମ କେବଳ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଛୁଅଁନି ମୁଁ ପବିତ୍ର। ତ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣର ସମୁଦାୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମୋର ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋର ଭଗବାନ ଦୁଃଖୀ, ମୋର ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଗରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କାମକୁ ବେଶୀ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋର ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟ,
ମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମିରୁ ଆମେ ହଟାଇ ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିପାରୁଛେ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ତାର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ହଟାଇ ପାରୁଛେ, କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି ଏହିସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜନ କରୁଛେ ସେଇଟା ନକରି ଆମେ ଯଦି ଏଇସବୁ କାମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାପରେ କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋକ ଓ ଅଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହେ, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଅଲୋଡ଼ା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋକ ଓ ଅଜ୍ଞାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପଡ଼ ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଲୋକ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି। ତ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲ, ତୁମ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ, ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 20ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର। ସତୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ତ ସତୀ ପ୍ରଥା ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ କୁହେ, ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଥାରେ କି ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଦାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଦାହ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସତୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଏହା ଭାରତର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ନା ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ? ତ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲାବେଳେ ଯୌତୁକ ଦେବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଯେ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପରି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପରି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବ। ତ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିଲା? ପ୍ରଥମ କାରଣ ବାହାଘର ବେଳେ ଯୌତୁକ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଲେଖିଲେ କନ୍ୟାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ସରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ କି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା? ତ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଦେବା। ତ ଏହି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାରତରେ ମାନେ ପୁରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କୁସଂସ୍କାର, ଯେମିତିକି ବଳି, ଯେମିତିକି ଆମର କହିପାରିବା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଏଇ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ଏଇଟାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କେତେ ନା 1830 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜ। ତ ଆମେ ଏଇଆ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା 1830 ମସିହାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଭାରତରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘ
घ प्रश्न होची प्रार्थना समाज किए ओ कहीं आरंभ करते। तो प्रथम आम लिखा प्रार्थना समाज गोविंद रानाडे आरंभ करते। देखु बही भी लिखाई से विषय देखो ये गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज देखते गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज। ठीक अच्छे। तो ग्राम प्रार्थना समाज गोविंद रानाडे आरंभ करते। कहीं आरंभ करते ना से कथा पुणी लिखा जे भारत में जातिवाद आउ जातिवाद हिंदू मुसलमान मानू किपरि भाई भाई भाव रही पारे से विषय से प्रोत्साहन करने यहाँ प्रस्तुत करते। तो आम यहाँ लिखिपर जाति प्रथा अस्पृश्यतर तीव्र विरोध विधवा विवाह नारी शिक्षा और हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहन देवाई प्रार्थना समाज आरंभ करते किए ना गोविंद रानाडे। तो तापर देखो रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता किए आम लिखा रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा होती स्वामी विवेकानंद। सी यही रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करी भारत में बहुत गुड़िया स्कूल कॉलेज आम लिखिपर पुस्तकालय एवं मेडिकल को आम कौन लिखा ओडिया रे डाक्तरखाना तैयारी करथिले। तापर देखो लिखा 3 नंबर कौन लिखाई ना वुड्स डिस्पैच डैश मसीह अनुमोदित होता। तो यहाँ केबे होता ना 1854। तो वुड्स डिस्पैच मुझे कही लॉर्ड मैकले नीति 1835। तापर वुड्स डिस्पैच सेटा को जो लॉर्ड मैकले नीति जहाँ भूल थिला ताकू ठीक करने वुड्स डिस्पैच होता 1854। देखो 1853 माने से माने अनुध्यान कले 1854 रिपोर्ट टी आसी वुड्स डिस्पैच आरंभ होगा 1854। ठीक अच्छे। तापर देखो ये लिखाई 1868 ओडिशार डैश ठारे प्रथम कॉलेज स्थापित होता। तो यहाँ हूँ कटक जोटा कि एबे प्रेजेंट रे कौन अच्छी ना रेभेन्सा कॉलेज जोटा। ठीक अच्छे। तो टी हूँ लिखाई कलिकता रे डैश मसीह विद्यालय स्थापित विश्वविद्यालय स्थापित होता। तो यार आंसर हूँ 1857। तो 1857 तीनोटी जगार जो होता कलिकता बॉम्बे आउ मद्रास तीनोटी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होता। तो यार उत्तर हूँ 1857। घ सरला से घर हूँ कौन ना ओडिशा रे प्रथम मेडिकल स्कूल डैश मसीह प्रतिष्ठित होता। तो यहाँ हूँ 1876 जोटा एबे कौन ना जोटा कटक बड़ मेडिकल जोटा श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज जोटा सीटा ही। तो उर हूँ कौन ना आर्य समाज क्यों मसीह प्रतिष्ठा होता। आर्य समाज हूँ 1875। जदि मुझे तुम पचारे क्या द्वारा होता आप कौन कहे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ हूँ क स्तंभ आ ख स्तंभ जोग कर। विवेकानंद आम जाचे रामकृष्ण मिशन गोविंद महादेव गोविंद रानाडे एबे पढ़ेली प्रार्थना समाज। राजा राममोहन राय को समाज कह शीघ्र कह ब्राह्म्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। तापर मिर्जा गुलाम अहमदिया आंदोलन। देखो तो ये अहमदिया आंदोलन यहाँ आम बही पढ़ीने देखो आम कौन पढ़ले ना हिंदू मानकर जो कौन थी ना सामाजिक संस्कार किंतु से समय मुसलमान लोक मैंने समाज संस्कार करते जमी आम हिंदू लोक मैंने ये जो विधवा बह अन्य सब जो थी कुसंस्कार ताकू केमी भारत दूर कर से विषय कम करते। आ देखो तो मुसलमान मैंने से सब कार्य को आग को बढ़ाते कि धर्म रे केमिति ये जो कुसंस्कार को धर्म रे कुसंस्कार थिला और से कुसंस्कार किपरि आग को माने आड़े दिया जाई पारिबो से विषय भी काम करते। देखो से जन थे मिर्जा गुलाम अहमद जी कि अहमदिया आंदोलन आरंभ करते। आउ जन थे सैयद अहमद खान जी कि तुम मैंने जानते जदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठाता सी भी यही सब कार्य करते। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन अच्छी यहाँ तुम्हें मैंने कर देखो तुम्हें मैंने जो मोबाइल अच्छी से तुम सर्च कर भारतीय नवजागरण धार्मिक और सामाजिक संस्कार आंदोलन में मुख्य भूमिका जो मैंने ग्रहण करते से फोटो संग्रह कर गोटे आलबम कर। तो तुम्हें मैंने यहाँ देख फोटो तो संग्रह कर आलबम करवा पॉसिबल नुह। तो तुम्हें कौन कर ना मोबाइल से फोटो सर्च कर देख जे से किए किए थे आने किपर दिशुले। तो तुम्हें मैंने सर्च कर राजा राममोहन राय तापर सर्च कर स्वामी विवेकानंद तापर सर्च कर गोविंद रानाडे तापर तुम सर्च कर
ଯେତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଫଟୋକୁ ତାଙ୍କର ଦେଖି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ସିଏ ଏହିପରି ଦିଶୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।